Hi guys, welcome to this week's SRV's newspaper analysis. This week I have taken some notes for you and I have given some important points from certain articles. These notes you can use for revision, and as usual we'll discuss the news using the newspaper as usual, but the important points I have mentioned here. Now let us get into the first article. The first article is about what Punjab needs now. There is issue going in Punjab, or we can say there's always issue going in Punjab. And what is the issue that is going on now? What is the reason for that? And what are the solutions for that? That is what this article is saying. Now, Shiromani Akali Dal leader Sukhbinder Singh Badal was tried for an assassination. He was shot, but luckily he didn't die. He was saved, and he was killed. So he was tried for assassination by a former militant. Now the situation is like similar to 1983 னு சொல்றாங்க. 1983 பஞ்சாப்ல எவ்வளவு மோசமான நாட்கள் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் அப்படின்றாங்க. But there is a difference also, they say. The difference is that like those days there is very little support. Now there is very little support for separatist elements. முன்னாடி மாதிரி கிடையாது. So இன்னும் வேற என்னென்ன பிரச்சனைகள் பஞ்சாப்க்கு இருக்கு அதை எப்படி சரி பண்ணலாம்? That is what this article says. We'll see in the article directly. Okay. Now 1983 there was a similar situation where the Punjab Deputy Inspector General DIG was killed in 1983, but now it is different because there is very little support for separatist elements. And once upon a time Punjab was leader in economic performance. எப்படி சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இப்போ எக்கனாமியில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமோ அதே மாதிரி நார்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. தேர் ஆர் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலி ஃபார் திஸ். வி ஹேவ் ஸ்போக்கன் திஸ் இன் த ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ். ஓகே. அண்ட் பட் நவ் in the past 20 years ரொம்ப மோசமாக சரிஞ்சு போயிருக்கு. Punjab has gone down in economic performance. And why? This is because of hopelessness among its youth. ஏன்னா என்ன பெருசாக வேலை வாய்ப்பு எதுவுமே இல்லை, எஜுகேஷன் மோசமாக போயிட்டு இருக்கு, ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர், இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. அதுதான் ஒரு பெரிய ரீசனாக இருக்குது. அது போக அக்ரேரியன் கிரைசிஸ். பஞ்சாப் ஹேஸ் சீன் த லாங்கஸ்ட் ஃபார்மர் அஜிடேஷன் இந்த கண்ட்ரி. எப்போ பார்த்தாலும் ஃபார்மர் அஜிடேஷன் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குது. டெல்லி பார்டரில் போயிட்டு அப்பப்போ நம்ம வந்து ப்ரொடெஸ்ட் நடக்குது பார்த்துட்டு இப்போ கரண்ட்டாக கூட ப்ரொடெஸ்ட் போயிட்டு தான் இருக்குது. அது இல்லாமல் ரிவர் வாட்டர் இஷ்யூ, வேறு ஸ்டேட் வித் ஸ்டேட்டுக்கு ரிவர் வாட்டர் இஷ்யூ. தேர் ஆஸ்கிங் ஃபார் அ செப்பரேட் கேபிட்டல். தட் இஸ் அன் இஷ்யூ. ஸோ மெனி இஷ்யூஸ் இன் தட் ஒன் ஸ்டேட். Now how to solve this? The one reasonable solution given here is shifting the focus towards industrial growth. So why? We have already spoken about this earlier. Now Punjab and Haryana are neighboring states. Of course they were one state once upon a time, then they were bifurcated. Both have the same topography, both same geography, everything, but Haryana does not see so many farmer protests. There is a difference between Haryana and Punjab. But how? ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அப்போ ஏன் பஞ்சாப்ல மட்டும் இவ்வளோ ப்ரொடெஸ்ட் எல்லாம்? தேர் இஸ் ஒன் ரீசன் ஃபார் தட். The number of people involved in agriculture in Haryana is lesser compared to Punjab. ஏன் இப்போ ஹரியானாவில் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் கம்மியாக, லேண்டு கம்மியான அப்படி இல்லை. ஹரியானாவில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் மோர் கம்பேர்டு டு Punjab. So more people get involved in industrial activities. So they are employed in the industrial sector. When there is little people, very less number of people, protest will not be very powerful. எப்போவுமே அப்படி தான் இருக்கும். நிறைய பேர் சேரும் போது ப்ரொடெஸ்ட் ரொம்ப பெருசாக மாறுது. நிறைய பேர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டருக்கு ஹரியானாவில் போயிட்டனால the number of people involved in farming is lesser there. So protests are not very common there. ஸோ அப்போ இங்கே இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டா ஒன் திங், நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கெட்டிங் இன்வால்வ் இன் அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர் வில் கோ டவுன். தட் இஸ் ஒன் திங். Employment will increase so that youth will not get into things like drugs and violence. ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்கும் இது ஒன்று தான் பெரிய சொல்யூஷனாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. செகண்ட் சொல்யூஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, enabling farmers to adopt sustainable and profitable agriculture. What do they mean by profitable agriculture? எதனால் ப்ரொடெஸ்ட் நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு பார்த்தா they keep asking for more and more MSP. That is the problem. To the level where the government cannot afford. இதுக்கு மேலே எம்எஸ்பி கொடுக்க முடியாது. கொடுத்தா வந்துட்டு வேறு பிரச்சனைகள் உண்டாகும். இதனால் எக்கனாமிக்கில் கீழே போயிடும், விலைவாசி ஏறி போகும். அதனால் விலைவாசி ஏறுச்சுன்னு சொன்னால் அதனால் இன்ஃப்ளேஷன் வந்துடும். அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் கார்னர்டு. Now how to solve this? Now let us say for example, simply for an example number, if the MSP demand is 36 rupees, demand கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். But if there is a way where they could directly earn 50 rupees, they would not go for MSP demand itself. Now where do we get that 50 rupees? எங்க high profit agriculture ங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா there should be diversification of agriculture. We have been talking about this for the past 1 year. Diversification ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்றது என்னது? things like horticulture, fishery, அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஹை ப்ராஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும். இன்னொன்று பஞ்சாபில் பெரிய பிரச்சனை ஸ்டபிள் பர்னிங், இன்னொரு அதை விட பெரிய பிரச்சனை கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் ரெடியூசிங். இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே காரணம் ஸ்டபிள் பர்னிங்,
groundwater issue, MSP protest, everything there is one issue, that is only two crops are being concentrated there, wheat and rice. Particularly rice is a very big problem because of its extensive need of water, groundwater. Monocropping தான் பெரிய பிரச்சனை. So diversification of crops for farmers and increase of industries so that employment increases there. So one solution, or actually we can say two solutions for all the problems. So this article is really important for you to mention in mains when for such questions are asked. Now we'll go to the next article. Here this article is about something, a word called minimum government. So என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, minimum government, we have two different views for that definitions. One is the number of ministries will be lesser, number of people involved in ministries, number of ministers will be less, but governance will be more. இதுதான் minimum government and maximum governance அப்படின்னு சொல்றது. ஆளாளுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன துறையை கொடுத்து எல்லாரும் மினிஸ்டர்னு சொல்றதை விட கம்பைன் பண்ணி 2-3 விஷயங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு மினிஸ்டர் போதும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஷுட் பி லெஸ். ஸோ தட் அப்போ ஆளாள் இஷ்டத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு அதனால கம்பேட்டபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்காது அப்படின்றது தான் மினிமம் கவர்மெண்ட். Another view is there for minimum government, that is the government involves less in the people's life. ஸோ நீங்கள் இதை செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாது, இதை செஞ்சால் உங்களுக்கு அதிகமாக நான் டேக்ஸ் போட்டுருவேன். ஸோ பீப்புளோடைய லைஃப்பை இம்பாக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். கவர்மெண்ட் வந்துட்டு பீப்புள் ஷுட் லிவ் தியர் லைஃப், தே ஷுட் லிவ் அக்கார்டிங் டு தியர் விஷஸ். ரொம்ப கிரேவான பர்டிகுலரான விஷயங்களுக்கு மட்டும், டேஞ்சரஸான விஷயங்களை மட்டும் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணால் போதும், ரெகுலேட் பண்ணால் போதும். எல்லாத்துலையும் கவர்மெண்ட் போயிட்டு மூக்க நுழைக்கக்கூடாது, மக்கள்கிட்ட மக்களை ஃப்ரீயாக வாழ விடணும். அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு மினிமம் கவர்மெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தை. So now why they are talking about minimum government here? They are giving an example. So actually RBI governor Mr. Shaktikant Das, he estimated the growth to be 7%. He predicted 7% growth irukkundu. But now current estimate says the growth will be only 5.4%. 1% குறையும். இவ்வளோ பெரிய டிஃபரன்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதில் இன்னொரு பாயிண்ட் கேட்குறாங்க, வாட் இஸ் த ட்ரீம் அபவுட் விக்சித் பாரத் 2047? த மெயின் ஐடியா ஆஃப் விக்சித் பாரத் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா வந்து இப்போ டெவலப்பிங் எக்கானமியாக இருக்குது, நாங்கள் வந்துட்டு டெவலப்ட் எக்கானமியாக மாறிடுவோம். அந்த இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நான் டெவலப்ட் எக்கானமி, வாட் டேர்ம்ஸ் டெவலப்ட் எக்கானமின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் இன்கம் எக்கானமியாக நாங்கள் மாறிடுவோம். வாட் டு வி ஆக்சுவலி மீன் ஹியர்? பெர் கேபிட்டா இன்கம். ஒருத்தரோட ஆவரேஜ் இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் இன்கம் லெவலுக்கு நான் கொண்டுட்டு போயிடுவோன்றது தான் விக்சித் பாரத். ஸோ வில் தட் பி ஆக்சுவலி பாசிபிள்? அது பாசிபிள் இல்லாமல் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்க போனால், இந்த மினிமம் கவர்மெண்ட்ன்ற கான்செப்ட் வந்துட்டு சரியாக நடக்கிறது இல்லை. மினிமம் கவர்மெண்ட் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வில் சி வாட் இட் இஸ் இன் த ரியல் ஆர்டிக்கல். ஓகே, யூ கேன் யூஸ் த நோட்ஸ் ஃபார் ரிவிஷன் and for taking the important points. See here, Viksit Bharat to 2047, critics are saying it might not be possible. ஸோ 2047 ஹை இன்கம் ஸ்டேட்டஸ்க்கு நம்ம வர்றது நடக்குமான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஏன் நடக்காதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நேர்லி 3% பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆகுமா? 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாஸ் growth was 8%, 8+%. Now it is only 5.4% estimated. How it happened? They are saying 2 mega road blocks. 2 பிரச்சனை. One is high rate of tax and high tax collection. And இன்னும் another important point, ஒன்று வந்து tax, second point is FDI. Tax is one point and FDI is another point. Decline in FDI. So ஏன் FDI is declining? High tax. That is the reason. So high tax and high tariffs. So that is one thing. High tax போடும்போது என்ன ஆகுது? இந்தியாக்குள்ள டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் குறைஞ்சிடும். People will not invest. People will not start new business. பயப்படுவாங்க. இவ்வளோ டாக்ஸ் எப்படி கட்டுறது? வேண்டாம், பேக் ஸ்டெப் எடுப்பாங்க. ஓகே, டேரிஃப்ஸ் அதிகம் போடும்போது FDI உள்ளார வராது. இந்த 2 காரணம் தான் growth வந்து குறைச்சிட்டு இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லி மெயின் ரீசனாக சொல்கிறாங்க. Now 2023 tax revenue to GDP ratio, அதாவது tax to GDP ratio, இது என்ன ஆயிருந்துச்சு? இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இட் வென்ட் அப் டு 19%. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயமா போடுச்சு. we are collecting more tax, tax base is increasing. when more tax is coming in, it means that more business happening in the country, people are becoming richer. இதுதான் ஒரு approach. But this article completely gives an opposite approach. tax to GDP ratio இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெர் கேபிட்டல் இன்கம் குறையுது, FDI குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க. பெர் கேபிட்டல் இன்கம் FDI எல்லாம் குறையுது ஆக்சுவலாக அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஆப்போசிட் வியூ பார்க்குறாங்க. ஒய்? பிகாஸ் ஹை இம்போர்ட் டேரிஃப்ஸ் வில் டேமேஜ் காம்படிட்டிவ்னஸ், எஃபிஷியன்சி, growth எல்லாத்தையும் குறைச்சிரும். ஏன்னா people will not come and invest inside. They will not, they'll go to some other country. Very simply, they'll go to some other country. Now all tax revenue rates வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஏஷியா, which we consider as a very good competitor for us. நம்மளுக்கு வர வேண்டிய பிஸ்னஸ் நம்மளை விட்டு வேறு எங்கே போகும்னா ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு தான் போகும் மோஸ்ட்லி. So they have that same human capital, they have that low cost labor,
they have everything whatever we have. ஸோ நம்மள்ட்ட இல்லைன்னா அங்கே தான் போகும். ஸோ அவங்கள்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஏஷியாவுடைய டேக்ஸ் ரெவன்யூ ரேட்டு 17% ஆவரேஜாக வருது. சைனா ஒன்லி 16, வியட்நாம் ஒன்லி 13% தான் இருக்குது. நம்ம 19 சொல்லிட்டு இங்கே பெருமையாக சொல்லிட்டு இருக்கிறோம், வியட்நாமில் ஒன்லி 19. ஆனால் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஜிடிபி க்ரோத்தில் அங்கே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அப்போ ஜிடிபி க்ரோத் அதிகமானாலே டேக்ஸ் ரெவன்யூ டு ஜிடிபி ரேஷியோ வந்துட்டு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கத்தானே செய்யும். ஸோ நம்ம அந்த விதத்துலேயும் பார்க்கணும். இது ரொம்ப பெருமையாகவும் பார்க்கக்கூடாது, இதில் என்ன தப்பு இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது. ஸோ வி ஷுட் பி கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் பெர் கேபிட்டம் இன்கம். ஸோ ராங் அசஸ்மெண்ட் வில் பி a ப்ராப்ளம். ராங் அசஸ்மெண்ட், அதாவது நம்மளுக்கு க்ரோத் வந்துட்டு 7% இருக்குன்னு சொல்லி நினச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆனால் ஆக்சுவல் க்ரோத் பார்த்தா 5.3 தான் இருக்குன்னு சொல்லும்போது பாலிசிஸ்க்கும் உண்மையாக நடக்கிற விஷயத்துக்கும் வந்துட்டு மேட்ச் இல்லாமல் போயிடும். இப்போ க்ரோத் கம்மியாக இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ க்ரோத் ஹையாக இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் அதிகமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் போடலாம், நான் கவர்மெண்ட் போய் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அப்படி பாலிசிஸ் போட ஆரம்பிப்போம், ராங்காக போய் முடிஞ்சிடும். ஸோ வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல் ஆன் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது. ஓகே, ஸோ நவ் தே ஆர் சேயிங் தேர் ஆர் 2 important components are critical. What is this? Infrastructure investment and FDI. Infrastructure investment is government should invest on infrastructure for logistics. Another one, we should try and increase FDI. So what are the mistakes that India did or policy makers did for FDI? One important thing is we withdrew from bilateral investment treaties. UK kuda, European Union kuda bilateral investment treaties are still in failure mode. We have not concluded it. But actually there are reasons for that. That is it is seeming to be a disadvantage for India. UK க்கு advantage ஆ India க்கு disadvantage ஆ இருக்கறனால தான் எங்களுக்கு advantage ஆ மாறும்போது தான் நாங்க வந்துட்டு இத சரி பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. But this article says the other view. If you don't sign it, you will not get FDI. So there will be no growth at all. So there should be rethinking of this, and we should try and bring in foreign investment. And they say there are so much evidence for this. Immediate BATIS sign பண்ணனும் அப்படினு சொல்றாங்க. And Economic Survey 2024 it says India to be the third fiddle to China infrastructure. China infrastructure India use பண்ணிக்க பார்க்கணும். ஆக்சுவலாக பார்டர் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் இஸ் we consider it as an opposing thing. நம்ம அதை எளிமையாக தான் பார்க்குறோம். we should try and use it. We should welcome Chinese foreign investment. It is just investment, let it come from China or wherever it is. Let Chinese foreign investment come to India அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. This is a very specific point here. நம்ம யோசிக்காத ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஆர்டிகல் இருக்குது, ட்ரை டு நோட் இட் டவுன். another big problem, ரொம்ப காலமாக இந்தியாவில் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கிறது ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் சேஞ்சஸ் இன் டேக்ஸ் பாலிசிஸ். வாட் டஸ் தட் மீன்? ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஒருத்தர் தொடங்க வர்றாரு, உங்களுக்கு டேக்ஸ் 10%ன்னு சொல்லிடுறோம். பிஸ்னஸ் தொடங்கி நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு 5 வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கும், திடீர்னு உங்கள் டேக்ஸ் 15%ன்னு சொல்கிறோம். ஏன் நான் தொடங்கும் போது 10% டேக்ஸ் தானே சொன்னேன், அதை நம்பி தானே நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன். நவ் ஹவு கேன் யூ சே 15%? நோ. According to our government policy, we can have retrospective changes in tax. So anytime we can increase the tax whenever we want. It's not your problem. We will tell 10%, you will come and start the business. When you are running the business, we will come and suddenly say 15%. And moreover, what is it? இன்னையிலேருந்து 15% கட்டணும்னு இல்லை. நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு 5 வருஷம் ஆச்சுலேயே அந்த 5 வருஷத்துக்கும் நீங்கள் 10% டேக்ஸில் கட்டியிருக்கீங்க. ஆனால் அந்த 15% டேக்ஸில் தான் இப்போ நீங்கள் கட்டணும். அப்போ அந்த 5% என்னது பெண்டிங், அதை பெண்டிங் சொல்லி அதையும் சேர்த்து இப்போ கட்டுங்கன்னு சொல்கிறது. திஸ் இஸ் கால்ட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் சேஞ்ச். ஏன்னா இந்த கேஸ் இது அப்படியே நடந்துச்சு. எங்கே வோடஃபோன் இந்தியாவுக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய கேஸ் நடந்து கடைசியில் இந்தியா அக்செப்டட் தட் we will waiver of that all the tax ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 2 years முன்னாடி இந்தியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் said that there will no more be retrospective changes at all in tax. ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ன்ற அந்த விஷயமே இனிமேல் இந்தியாவில் இருக்கு. அந்த ஹோல் வேர்ல்டு வாஸ் அப்ரிஷியேட்டிங் இட் ஆக்சுவலி. பட் த ப்ராப்ளம் ஸ்டில் இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங். கம்ப்ளீட்டாக அது போகலை, இன்னும் கூட ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் சேஞ்சஸ் இருக்குது. we have to stop this அப்படின்னு அந்த மெயின் விஷயமா இந்த ஆர்டிகிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. we have to note down these words. Retrospective changes in tax policies, you should know this. Okay. And all the 3 branches of the government have not taken them. ஜுடிஷியரியாக இருக்கட்டும், எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கட்டும், லெஜிஸ்லேச்சராக இருக்கட்டும், யாருமே இதுக்கான ஸ்டெப்ஸை எடுக்கவே இல்லை. லெஜிஸ்லேச்சர் இதுக்கு முக்கியமான ஸ்டெப்பை எடுக்கணும். இஃப் இட் இஸ் நாட் டூயிங், ஆக்சுவலி யார் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ரிப்பீட்டட் அட்வைஸ் ஆன் லிமிட்டிங் த ரோல் ஆஃப் த ஸ்டேட் இன் த லைஃப்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ். மக்கள் இதை செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாது, இப்படி தான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், இவங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் கவர்மெண்ட் தலையிடக்கூடாது, மக்களை சுதந்திரமாக அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை வாழ விடணும்னு சொல்கிற அந்த விஷயமே வந்துட்டு நடக்காமல் போயிடும். ஸோ இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டரோட விஷனாக இருக்குது இது. இஃப் தட் விஷன் ஹேஸ் டு கம் ட்ரூ, தீஸ் திங்ஸ் ஹேவ் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆர்டிகல் சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் இஸ் ஃபயர் ட்ராப். இது என்னன்னா இந்த ஆர்டிகல், ரீசென்ட்லி தேர் வாஸ் அ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இன் ஒன் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் ஜான்சி. நிறைய பீப்புள் டைட் as well, including children. And that is why this article says that there are certain rules, very strict rules and codes to be followed in hospitals which are not being followed. And here
இப்போ ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து எப்படி ஃபயர் சேஃப்டி இருக்கணும்னு சொல்லி சில கோட்ஸ் இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷலாக தனியாக கோட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அங்கே ரொம்ப சென்சிட்டிவான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, ஹை லோட் யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அங்கே வல்னரபிள் பீப்புள் இருக்கிறாங்க, லைஃப்ஸ் ஆர் அட் ஸ்டேக். ஸோ அதனால ஸ்பெஷல் கோட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இது ஃபாலோ பண்ணப்படுதுன்னு கேட்டால் இல்லை. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ ஹூ ஹேஸ் டு டூ திஸ், த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபால்ஸ் ஆன் த லோக்கல் கவர்மெண்ட். அப்போ இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் போக வேண்டியது யாருன்னா முனிசிபாலிட்டியிலிருந்து தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும், தட் இஸ் லோக்கல் கவர்மெண்ட். But whether it is happening, it is not happening properly. That is the summary of this article. And one important name to be noted here is Justice D.A. Mehta committee regarding this. Okay, this could be a prelims point. Okay, so we'll see this article and come back. So what does this article say? ஸோ நேஷனல் பில்டிங் கோட் இது என்ன பண்ணுதுன்னா, நார்மலாக வந்து என்ன கண்ட்ரியில் பில்டிங்கில் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறது நேஷனல் பில்டிங் கோட். பட் திஸ் ஒன் ஹியர் இட் ஹாஸ் அன் செப்பரேட் எக்ஸ்டென்சிவ் சாப்டர் ஃபார் ஃபயர் சேஃப்டி இன் ஹாஸ்பிட்டல். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்குனே ஃபயர் சேஃப்டிக்குனே தனி சாப்டர் வச்சிருக்காங்க. நவ் வி கேன் சி ஒய் இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் வல்னரபிள் பேஷன்ஸ் அதர், ஹசார்டஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அதர், ஈஸியாக தீப்பிடிக்கக்கூடிய பொருட்கள் அங்கே இருக்குது, கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப சென்சிட்டிவான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் தனி சாப்டரே வச்சிருக்காங்க. இதே நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இட் ஆல்சோ ஹேஸ் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஃபயர் ப்ரூஃப் மெடிக்கல் சென்டர்ஸ். இதெல்லாம் இருந்தும் அப்போ எப்படி ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இவ்வளோ நடந்துட்டு இருக்குது, அடிக்கடி ஒன்ஸ் இன் அ வைல் இட்ஸ் ஹேப்பனிங். நவ் இன் 2011 ஆம்ரி ஹாஸ்பிட்டலில் 90 people died and now 18 newborns have died. Children, babies have died in Jhansi hospital. Why all this is happening? Since 2020 11 major hospital fires have happened. மேஜராகவே 11. அப்போ இன்னும் எத்தனை ஃபயர்ஸ் நடந்திருக்கணும்? அரௌண்ட் 100 people have died since 2020. இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்லேயே என்ன பிரைமரி காஸ்? எப்போவுமே ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் மோஸ்ட்லி என்ன காசாக இருக்குன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் தான் காசாக இருக்குது எப்போவுமே. அப்போ என்ன, ஒய் த ரீசன் இஸ் பிகாஸ் the equipments are high load bearing equipments. அப்போ கண்டிப்பாக என்ன நடக்கலாம், ஒயர் ஈஸியாக வந்துட்டு எரிஞ்சு போகலாம், ஃபியூஸ் வந்துட்டு எரிஞ்சு போகலாம், இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கிற சான்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் தேர் ஹை லோட் பேரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை தேர் நீட் டு பி பீரியாடிக் ரீகேலிபிரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் லோட். லோட்னா வேறு ஒன்று, அங்கே இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒன்றையும் செக் பண்ணி அது லோடு கரெக்டாக இருக்குதா, அதுக்கு ஒயரெல்லாம் மாற்றி வைக்கணும்னு சொல்லி ரீகேலிபிரேஷன் ஒன்ஸ் இன் வைல் இட் ஷுட் பீரியடுக்கு நடக்கணும்னு சொல்லி NDMA கைட்லைன்ஸ் தனியாக இருக்குது. பட் it's not happening. Why? The safety operations fall under municipalities. So inspections are weak and happen only once in a year. இதுதான் பிரச்சனை. இன்ஸ்பெக்ஷன் போயிட்டு வந்துடுறாங்க, ப்ராப்பர் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்கிறது இல்லை. Justice D.A. Mehta committee investigated fires in 2 Gujarat hospitals and they said fatalities could have been prevented if the authorities did not regularize illegal structures. இல்லீகல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கு அத்தாரிட்டிஸ் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இங்கே கட்டியிருக்கவே கூடாது, ஆனால் அந்த இடத்துல பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க கட்டிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு. இதை மட்டும் செய்யாமல் இருந்திருந்தாலே இந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்லி இட் இஸ் பியூரோக்ராட்டிக் ஃபெயிலியர். ஸோ சச் கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி வெரி காமன். ஸோ இது உங்களுக்கு ஃபயர் சேஃப்டின்னு சொல்லி தனியாக கேட்கலாம், இல்லைனா பியூரோக்ரஸி வந்து இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா, அதை கரப்ஷனை பற்றி கேட்கலாம். எங்கே சுற்றி வந்தாலும் இந்த டேட்டாவை நீங்கள் மெனி கொஸ்டின்ஸ் this article can be used. So note down this article, try to know the details in this article. Okay.